वेलकम स्टूडेंट। साडा अज दा फर्स्ट शब्द है मज। मज दी इंग्लिश की हुंदी है? बहुत सारे लोग की कहते हैं बफेलो। जी उन्होंने एक नवी बफेलो लियांदी है। माय डियर स्टूडेंट्स, इनू आपां ने बफेलो नहीं कहना। इट्स करेक्ट एक्सेंट इज बफलो। मज दी इंग्लिश, मैस दी इंग्लिश बफलो। बफलो ना के बफेलो। चलदे आगे। SPINACH ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਲਕ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਾਲਕ। ਤਾਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸਪਿਨਚ। ਸਪਿਨਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸਪਿਨਚ। Oh, I love to eat spinach. Spinach, spinach नहीं कहना, इन्हों आपा ने कहना है स्टूडेंट्स spinach, spinach, spinach. Number 3, SANDWICH इन्हों आम देखा होगा तो सी कहते हुए सैंडविच। रॉन्ग। सैंडविच नहीं कहना। सैंडविच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਡविच। सैंडविच। सैंडविच नहीं की है? बोलो मेरे नाल बोलो सैंडविच। लिखन की जरूरत नहीं, बस सुनिया करो सैंडविच। नंबर 4 जिन्हों आप पंजाबी खट्टा कहते हैं आप, ओहो ए लेमन वाटर तो बहुत खट्टा है। कई लोग ही बोल देंगे हम दिस लेमन वाटर इज सोर। खट्टे दी इंग्लिश सोर कह देंगे हम, लेकिन इहदा सही उच्चारण सोर नहीं हुंदा। इहदा सही उच्चारण है sour। sour। सुन लो बस sour। सोर नहीं, sour। Oh, this lemon water is sour। Oh, this is very sour। sour गलत, sour। ओके, चलते हैं आगे। MENU ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਮੀਨੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੀਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਂਗ। ਮੀਨੂ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਮੈਨੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश इट इज रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। आओ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। रिपीट। फर्स्ट buffalo, second spinach, spinach, 3 sandwich, number 4 sour, number 5 menu। चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की तरफ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ I was lost। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ oh I was lost ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ lost ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ drunk। ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। lost means drunk। ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਓਫੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। I was drunk। I was drunk ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ oh I was lost। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੰਕ ਸੀ, oh he was lost। I was lost। were you lost? was he lost? कुछ भी यूज कर लो। तो आज सानू एक नवी चीज पता लगी कि lost दा मतलब हुंदा है drunk। कदे भी आपा कहना वे ओहो यार मैनू याद नहीं मैं की किया सी, एक्चुअली एट दैट टाइम I was lost। बोलना नहीं, बोल के दिखाओ केड़ा वर्ड है, बोलो। lost means drunk। Number 2 is we heard a loud rat-a-tat at the door। rat ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। rat-a-tat ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਟਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖਟਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ rat-a-tat। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ we heard a loud rat-a-tat at the door। ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖਟਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਉੱਥੇ। I heard rat-a-tat at the door। we heard a loud rat-a-tat at the door। rat-a-tat ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਖਟ-ਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਟ-ਖਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? rat-a-tat। Number 3 the soda has gone flat। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਸੋਡਾ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸਰ, ਸੋਡਾ ਤਾਂ ਸੋਡਾ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
गैस निकल चुकी है, सोडे दी गैस हुंदी है ना, वो निकल गई है, तो फिर गैस शब्द इत्थे आया ही नहीं। मैं इत्थे समझाउंदा हां, मैनू ज्यादा ड्राइंग नहीं आउंदी, बट मान लो यह कोई सोडा है, जदों इहदे विच किसी ना किसी प्रकार की कोई गैस होंगी है तो ये बबल्स उठते रहेंगे, उपर नूं आउंदा रहेगा लैवल, फ्लैट नहीं होंदा, उपर नूं आउंदा रहिंदा है। पर जदों गैस निकल जाती है तो लैवल लिक्विड का फ्लैट हो जाता है, तो उथों बनिया गो फ्लैट। तो सीखण वाली गल स्टूडेंट्स ये है, इंग्लिश दे विच एक एक्सप्रैशन हुंदा है, इनू अलग तो नोट कर लो, गो फ्लैट। गो फ्लैट जदों कोई सोडा, जिवें आपां पैप्सी, कोला कुछ भी कह देने हैं, जदों ये फ्लैट हो जान, इट मीनस इहदे विचों गैस निकल गई है। सो इत्थे जिहड़ा गो है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं सर गो दा मतलब तो हुंदा है जाना। जी गो दा मतलब बिकम भी हुंदा है, बनना भी हुंदा है। गो मीनस बनना, पर अक्सर असीं इहनूं नैगेटिव चीज़ां दे लई यूज करदे हां। जदों कोई इंसान कोई नैगेटिव चीज बन जाए तो असी बिकम दी बजाय गो यूज करते हाँ। मान लो आप कहना होवे वो तो पागल हो गया है, कहना नहीं किसी नूं, जस्ट समझाउण लई है, ओ ही हैज बिकम मैड। बिकम मैड कहने दी बजाय मैड एक नेगेटिव चीज है, तो आप की कहांगे ही हैज तो थर्ड फॉर्म, गो दी थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन मैड। वो तो मोटा हो गया है, he has become fat कहने दी बजाय he has gone fat। तो go दा मतलब become भी हुंदा है स्टूडेंट्स, बनना हुंदा है, याद रखने। so go flat means flat बन जाना। जदों सोडा flat हो जावे it means ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गैस निकल जाती है। अब हम कहने हैं oh this Pepsi has gone flat, please bring me another glass of Pepsi। तो याद रखो गो फ्लैट मीन्स गैस निकल जाना, सोडे दे गल आप कर रहे हैं। तो लॉस्ट मीन्स की सी ड्रंक, आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज ड्रंक। We heard a loud rat-a-tat at the door. Rat-a-tat means खट खट दी आवाज। ते go flat means गैस निकल जाना किसी सोडे दी। Number 4 is the stadium was jam-packed with spectators। जैम पैक्ड का मतलब हुंदा है स्टूडेंट्स खचा खच भरिया होया, पूरा दा पूरा भरिया होया, ओनू आपां कहने हां जैम पैक्ड। तो नोट कर लो, जैम पैक्ड मींस खचा खच भरिया होया। आपां कहना वे इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच सी एंड द स्टेडियम वाज जैम पैक्ड, स्टेडियम भरिया होया सी खचा खच। तो कोई भी चीज जेड़ी खचा खच भरी होवे ओनू तुसी जैम पैक्ड कह सकते हो। जरूरी नहीं स्टेडियम लई, बस लई, कार लई, किते भी कह सकते हो। आप कहना वे यार बस खचाखच भरी हुई सी, द बस वाज जैम पैक्ड विद पैसेंजर्स, द रूम वाज जैम पैक्ड विद स्टूडेंट्स। जैम पैक्ड मींस खचाखच भरिया होया। नंबर 4 ही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगला है स्पैक्टेटर्स। कौन होंदे ने स्पैक्टेटर्स? ओ स्पैक्टेटर्स ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है स्टूडेंट्स दर्शक, देखने वाले जो उत्थे मैच देखने आए हैं, दर्शकों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? स्पैक्टेटर्स। तो स्पैक्टेटर्स कौन आ गए स्टूडेंट्स? दर्शक। तो सारा सेंटेंस ਸੀ, the stadium was jam packed with spectators। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ jam packed, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? spectators। Number 5, the atmosphere was electrifying। ਇਹਦਾ मीनिंग दसन तो पहला एक तो चीज इत्थे मैं दस देवां स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग किहनूं बोल दिंदे हन एटमॉस्फेयर। जी ਇਹ एटमॉस्फेयर नहीं हुंदा, ਇਹ है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर गलत, the correct one is atmosphere। atmosphere, the atmosphere was electrifying। एक चीज होर सच इत्थे तुहानूं दस देवां, ਇਹ जो THE है कई बार तुसी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इनू असी द बोलीए या फिर दी बोलीए। इत्थे मैं एक बड़ा गजब दा रूल तुहानूं दसदा हां स्टूडेंट्स, THE नू असी द भी कहने हां ते दी भी कहने हां। ये डिपेंड करता है अगले शब्द के उपर। अगले शब्द का जिहड़ा फर्स्ट लैटर है, जे वॉवल साउंड कढे, एक दिन वॉवल कहना बंद करो। बहुत सारे लोग की कहते हैं वॉवल, वॉवल नहीं वॉल। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੌਲ ਸਾਊਂਡਸ ਅਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ। ਓਕੇ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇਹ ਵੌਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ TH ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਰੋਪਲੇਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਦੀ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ। ਪਰ ਦ ਫੈਨ, ਦ ਕਿਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨ F is not a vowel sound, ਜਿੱਥੇ vowel sound ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? The atmosphere was electrifying। ਹੁਣ atmosphere was electrifying ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ full of excitement। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਵਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਉਧਰ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ there was a great excitement, everyone was excited, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, the atmosphere is electrifying here in the stadium। electrifying, ਜਦੋਂ atmosphere electrifying ਹੋਵੇ, it means it's full of excitement, full of excitement, full of excitement। Number 6 is it's a parky weather। parky ਦਾ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। parky weather ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? parky weather ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ very cold weather। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। this is very cold, ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਇਟਸ ਪਾਰਕੀ ਵੈਦਰ, ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੌਸਮ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਕੀ ਵੈਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਟਸ ਪਾਰਕੀ ਵੈਦਰ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਯੋਰ ਜੈਕਟ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, अपना कोट पहनना ना भूली। Don't forget to put on your coat before going out। It's a parky weather। parky weather means बहुत ठंडा मौसम। अंग्रेज़ां दे आम हुंदे ने ठंडे मौसम, इस करके उन्हां दे कल्चर च शब्द तुहानूं बहुत मिलेगा। parky weather means ठंडा मौसम। तो हुण आपां की कीता है? खचाखच भरी दी इंग्लिश की सी, बोल के दिखाओ मैनू। जैम पैक्ड। ते दर्शकां दी इंग्लिश स्पैक्टेटर्स। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? The atmosphere was electrifying। Number 6, it's a parky weather। It's a very cold weather। It's a very cold weather means it's a parky weather। Number 7 is all the hopes have shattered। ਇੱਥੇ shatter ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ, ਸ਼ੈਟਰ ਮੀਨਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ all the hopes have shattered। ਹੋਪਸ ਦਾ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹੋਪ ਨਾਲ ਸ਼ੈਟਰ ਵਰਡ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। My hopes have shattered। Their hopes have shattered। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸ਼ੈਟਰ ਮੀਨਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ। ਹੋਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸੈਂਟੈਂਸ। All the hopes have shattered। shatter तो shattered ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। Number 8, he doesn't have much technical know-how। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ KNOWHOW, know how, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ he doesn't have much technical know-how। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ know ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, how means ਕਿਵੇਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਨੋ ਹਾਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋ ਹਾਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Oh, I don't have much technical know-how. He doesn't have much technical know-how. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ। ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ। I can't stomach anymore. ਵੈਸੇ ਤਾਂ stomach ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ stomach ਨੂੰ ਆਪਾਂ as a verb use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, can't ਤੋਂ ਬਾਅਦ first form। ਜੀ ਹਾਂ, stomach ਇੱਕ noun ਵੀ ਹੈ ਤੇ stomach ਇੱਕ verb ਵੀ ਹੈ। I can't stomach anymore। spoken ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ oh I can't stomach anymore, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਯਾਰ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਟਮਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਈ ਸਟਮਕ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ I can't stomach anymore। I can't stomach anymore means ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੋਪਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੋਪਸ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। He doesn't have much technical know-how। Technical know-how means technical knowledge। I can't stomach anymore means ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਧਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੱਲ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਇਫ ਯੂ ਗੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਗੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਇਫ ਯੂ ਗੋ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਹੈਡ ਬੈਟਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਕੋਈ ਇਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਗੋ, ਬਸ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਗੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰ ਹੈਡ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਹੈਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਡ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ,
ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਹੈਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ। ਇਕੱਲਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਹੈਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 90% ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਗੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਲਓ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਪਲੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਟੇਕ ਰੈਸਟ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, I had better go। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, he had better come। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਇੱਥੇ had ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ had better present ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਗੋ। ਕੋਈ ਇਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਨਾਲ ਟੂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਟੂ ਗੋ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਟੂ ਪਲੇ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲੱਭੋ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਟੂ ਗੋ, ਰੋਂਗ, ਟੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਸਿਟ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, I had better sit, I had better sit। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਓ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੌਣ ਚੱਕੇ? ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ had better ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਕਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਂਦੇ the government had better। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। the government had better ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਟੇਕ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। the government had better take concrete steps। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, had better ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਟੂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਕਲੀਅਰ? ਪਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ should ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ you should go, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ you had better go। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ, you should go ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, you had better go, you had better go ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ means should, you should go। ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, you had better go ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ। ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ should ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ had better ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਸੁਣ ਲਓ। had better ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਪਲੱਸ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ, ਚੇਤਾਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਗੋ ਮੀਨਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਟੇਕ ਰੈਸਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਟੇਕ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪਸ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕੇ। ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬੇਅਰ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੈਡ ਬੈਟਰ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਨੋਟ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ not ਲਿਖਾਂਗੇ you had better not waste money। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੇਸਟ ਮਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਫ੍ਰਿਟਰ ਅਵੇ ਮਨੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਿਟਰਿੰਗ ਅਵੇ ਮਨੀ, ਫ੍ਰਿਟਰ ਅਵੇ ਮਨੀ, ਫ੍ਰਿਟਰ ਅਵੇ ਮਨੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫ੍ਰਿਟਰ ਅਵੇ ਮਨੀ, ਮਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫ੍ਰਿਟਰ ਅਵੇ ਮਨੀ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਫ੍ਰਿਟਰਿੰਗ ਅਵੇ ਦਿਸ ਮਨੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ। ਚਲੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਮਨੀ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਟੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਫ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, I had better work hard। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, he had better go। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੱਚੀਏ, we had better dance। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, I had better take rest। Thank you very much।